So in this substrate, if you observe in this compound allylic position, you have to identify first. So this is olefinic group CH2 and CH. So ఈ పొజిషన్ అనేది allylic పొజిషన్ అవుతుంది. అలాగే ఇక్కడ ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సెకండ్ olefinic బాండ్ కూడా ఉంది. విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ డబుల్ బాండ్ ఇది allylic పొజిషన్ అవుతుంది, ఇది allylic పొజిషన్ అవుతుంది, ఇది కూడా allylic పొజిషన్ అవుతుంది. ఈ డబుల్ బాండ్ బేస్ చేసుకుని ఇది CH2 CH CH3, ఇది allylic పొజిషన్, ఇది allylic పొజిషన్, ఇది కూడా allylic పొజిషన్. సో ఆ విధంగా చూడాలి. అంటే మీరు ఈ సబ్స్ట్రేట్ ని కనుక సెలీనియం డయాక్సైడ్ తో ఆక్సిడైజ్ చేస్తే either ఈ పొజిషన్ గాని ఈ పొజిషన్ ఆర్ దిస్ వన్ ఆక్సిడైజ్ అవుతాయి. ఇది allylic పొజిషన్. ఓకే, సో ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ allylic పొజిషన్స్ ఇంటూ ఆల్కహాల్స్ ఆర్ కార్బోనిల్ కాంపౌండ్స్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. మేజర్ ప్రోడక్ట్ అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ allylic పొజిషన్ లో ఆల్కహాల్స్ అనేది మేజర్ ప్రోడక్ట్. నెక్స్ట్ బెంజైలిక్ పొజిషన్ లో నో సెలెక్టివిటీ, డైరెక్ట్ గా ఈ బెంజైల్ పొజిషన్ అనేది ఏమవుతుందంటే కార్బోనిల్ గ్రూప్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ అప్లికేషన్ ఫర్ ద సెలీనియం dioxide. And next a few more applications are there. Dehydrogenation అంటే removal of hydrogens and catalyst, it acts as a catalyst. Okay, but majorly for which purpose we are using in organic synthesis here? So first one, to oxidize alpha position to electron withdrawing group, that is the first application. Next the second one is oxidation of allylic Next, the second one is oxidation of allylic or benzylic positions into respective alcohol carbonyl compounds. One by one, we will discuss this one. Okay. So before going to discuss about this one, first I will explain mechanism of this application. Okay, right? Oxidation of alpha position to electron withdrawing group to carbonyl compounds. Carbonyl compounds అంటే either ketone or aldehyde. కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఒక రియాక్షన్ చూద్దాం చూడండి. CH2 C double bond CH2. ఓకే, ఈ టైప్ ఆఫ్ సబ్స్ట్రేట్ ని మనం సెలీనియం డయాక్సైడ్ తో ట్రీట్ చేసినప్పుడు లేదా ఈ పొజిషన్ గానీ మనకి కార్బోనిల్ కాంపౌండ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో హియర్ C double bond CH2. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద జనరల్ రియాక్షన్. Mechanism we'll see first. What is the mechanism? First, selenium dioxide ni solvent water లో డిజాల్వ్ చేయాలి. సెలీనియం డయాక్సైడ్ ని వాటర్ లో డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే సెలీనియస్ యాసిడ్ ని ఫామ్ చేస్తుంది. H2SC3. లైక్ సల్ఫర్ ట్రైఆక్సైడ్ ని ఏ విధంగా వాటర్ లో డిజాల్వ్ చేస్తే సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ వస్తుందో అదే రకంగా సెలీనియం డయాక్సైడ్ ని వాటర్ లో డిజాల్వ్ చేస్తే H2SC3 వస్తుంది. దీని స్ట్రక్చర్ గా ఒకసారి చూస్తే ఇది సెలీనస్ యాసిడ్ ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ దిస్ యాసిడ్? సెలీనస్ యాసిడ్ ఫార్ములా. దిస్ ఇస్ H2SC3. Okay, so right, next this selenous acid is reacting with the carbonyl group. Okay, so I am writing this one. దీన్ని నేను ఈ విధంగా రాశాను. CH3 C double bond O and CH2 and R. Now first ఇది ఏమవుతుందంటే ఈనోల్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఈనోల్ ఫామ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఈనోల్ అంటే ఏంటి? ఆల్ఫా పొజిషన్ లో ఉన్న ఈ ఆల్ఫా కార్బన్ ఇది విత్ రెస్పెక్ట్ టు this carbonyl group or functional group, this carbon is alpha carbon, this is alpha hydrogen. The hydrogen attached to alpha carbon is alpha hydrogen. ఇక్కడ చూడండి ఈనోల్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది.
ఇలా రియాక్ట్ అయ్యి ఆక్సిజన్ మీదకి వచ్చి ఈ హైడ్రోజన్ అనేది ఇక్కడ మూవ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతుంది మనకి ఈనోల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఎందుకని ఇక్కడ ఈ అండ్ ఓల్ ఆల్కహాల్ గ్రూప్ is there. That's why this is called as a enol. It is a reversible end. Enol formation is reversible. Now this enol is reacting with selenous acid. Okay, this enol is reacting with selenous acid. Observe carefully here. Observe carefully. This oxygen is attacking this hydrogen. This oxygen is attacking this hydrogen. Therefore, the shifting of this bond is like this, and this bond on this carbon. Therefore, carbene. This carbanion will attack on this oxygen. It will shift like this. Okay. So here this OH group, and this hydrogen eliminate as a water molecule. And ఈ bond ఇక్కడ shift అయింది కాబట్టి single bond becomes double bond. Single bond becomes double bond, right? Single bond becomes double bond. Now here ఇక్కడ double bond, ఈ double bond ని pi bond కార్బన్ మీద షిఫ్ట్ అయింది కదా, కాబట్టి double bond becomes single bond. అండ్ ఈ కార్బన్ అనేది ఈ ఆక్సిజన్ తో అటాచ్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ ఈ రెండు యాజ్ గా రాస్తున్నాను. సో కార్బన్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు ఆక్సిజన్ అండ్ దిస్ డబుల్ బాండ్ బికమ్స్ సింగిల్ బాండ్. సెలీనియం అండ్ OH. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్. నౌ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ హైడ్రోజన్ అనేది ఇలా షిఫ్ట్ అవుతుంది. సెలీనియం అనేది జరుగుతుంది ఇలా. ఈ హైడ్రోజన్ ఈ OH కలిపి మళ్ళీ వాటర్ మాలిక్యూల్ కింద ఎలిమినేట్ అవుతుంది. వాటర్ మాలిక్యూల్ కింద ఎలిమినేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి ఏం జరుగుతుంది. ఈ హైడ్రోజన్ ఈ OH ప్లస్ OH మైనస్ అనేది ఎలిమినేట్ అయ్యి వాటర్ మాలిక్యూల్ అనేది ఎలిమినేట్ అవుతుంది. ఈ సెలీనియం అనేది ఏమవుతుందంటే మెటల్ కింద ఫామ్ అవుతుంది. ఇది ప్రెసిపిటేట్ కదా, బ్లాక్ కలర్ ప్రెసిపిటేట్ మనకి రియాక్షన్ అపియర్ అవుతుంది. అదేంటంటే సెలీనియం ఇన్ ప్యూర్ ఫామ్. సెలీనియం ఎలిమినేట్ అయింది, వాటర్ మాలిక్యూల్ ఎలిమినేట్ అయింది. ఇక్కడ ఏమన్నట్టు చూడండి, కార్బొనైల్ గ్రూప్, one methyl group, and here C double bond O, and జరా ఇనిషియల్ గా మనకున్న కార్బొనైల్ గ్రూప్ ఏంటండి, ఇక కార్బొనైల్ గ్రూప్ ఉంది. ఇనిషియల్ గా మనకున్న కార్బొనైల్ గ్రూప్ ఇది ఇనిషియల్ గా మనం తీసుకున్నాం. సో ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ ఏమైంది, దీనికి ఆల్ఫా పొజిషన్ లో ఇక్కడ ఉన్న ఈ CH2 అనేది ఫామ్ అయిందా కదా, న్యూ వన్. This is the ionic of selenium dioxide. That means selenium dioxide oxidation of alpha position into electron withdrawing group. Clear? Okay. So this is about the mechanism. And next, few applications we will see. And these are the. Now we will discuss about the applications for selenium dioxide oxidation of alpha position to electron withdrawing group. ఇక్కడ ఉన్న అన్ని అప్లికేషన్స్ లో కూడా మీరు ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ ఐడెంటిఫై చేయండి. ఈ సబ్స్ట్రేట్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ కార్బొనైల్ గ్రూప్. ఈ సబ్స్ట్రేట్ లో కార్బొనైల్ గ్రూప్ ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్. ఈ సబ్స్ట్రేట్ లో కార్బొనైల్ గ్రూప్, ఇక్కడ కూడా కార్బొనైల్ గ్రూప్. సో అన్నింటిలో కూడా మాక్సిమం మనకి కార్బొనైల్ గ్రూప్స్ అనేవి ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్. సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ వన్, ఒకసారి ఫస్ట్ అప్లికేషన్ కనుక మీరు చూసినట్లయితే సెలీనియం డయాక్సైడ్ ఆక్సిడేషన్ లో ఇక్కడ ఆల్ఫా పొజిషన్ అంటే ఆల్ఫా కార్బన్ ని ఆక్సిడైజ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి ఇది కూడా ఆల్ఫా కార్బన్, ఇది అంటే ఇక్కడ ఎన్ని ఆల్ఫా కార్బన్స్ అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి, 2 ఆల్ఫా కార్బన్స్ అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి. ఇందులో ఏది చూస్ చేసుకుంటుంది అంటే సెకండరీ మోస్ట్ ప్రిఫరబుల్ దాన్ సెకండరీ ఆల్ఫా కార్బన్ ఈజ్ మోర్ ప్రిఫరబుల్ దాన్ ప్రైమరీ ఆల్ఫా కార్బన్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యేది సెకండరీ ఈనోల్. ఓకే, సెకండరీ అంటే హైలీ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఈనోల్ ఫామ్ అవుతుంది ఈ కార్బన్ తోటి కంపేర్ టు ప్రైమరీ. సో కాబట్టి ఇది ఆల్వేస్ ప్రిఫరబుల్ దాన్ సెకండరీ, అంటే సెకండరీ పొజిషన్ లో మనకి ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది, బట్ నాట్ ప్రైమరీ. ఓకే, ఈ కార్బన్ దగ్గర ఆక్సిడేషన్ అనేది జరగదు, మనకి సెకండరీ కార్బన్ దగ్గర ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది. ఎందుకంటే సెకండరీ కార్బన్ ఈనోల్ ఈస్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ ద ప్రైమరీ కార్బన్ ఈనోల్. సెకండరీ కార్బన్ ఈనోల్ ఈస్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ ద ప్రైమరీ కార్బన్ ఈనోల్. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ రైటింగ్ ప్రొడక్ట్ డైరెక్ట్లీ. సింపుల్, ఈ కార్బన్ దగ్గర ఆక్సిడేషన్ కార్బనల్ కాంపౌండ్ జరుగుతుంది. CH3
C double bond O, and initial carbonyl group ఇది ఫైనల్ గా మనకు వచ్చింది. అర్థమైందా? సెలెక్టివిటీ సెకండరీ గ్రేటర్ దాన్ ప్రైమరీ. నెక్స్ట్ కమ్ టు సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్. హియర్ దిస్ ఈజ్ ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్. ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్ ని రెఫర్ చేసుకుని ఒక ఆల్ఫా కార్బన్ ఉంది, మనకి ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది. therefore pH C double bond O and aldehyde. ఆల్డిహైడ్ ఫార్మ్ అంటే ఈ కార్బన్ అనేది మనకి ఆక్సిడైజ్, అడిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. నెక్స్ట్ కమ్ టు హియర్ సెలీనియం డయాక్సైడ్. ఇది మనకి ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్ ఇది ఆల్ఫా, ఇది ఆల్ఫా, సిమెట్రికల్ మాలిక్యూల్ అండి. ఇక్కడ రాసినా మనకు వచ్చేది ఒకటే ప్రోడక్ట్. దిస్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్. నెక్స్ట్ కమ్ టు ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్. ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్ ఏదండి ఇక్కడ? కార్బొనైల్ గ్రూప్. ఇది ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్. దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఇది ఆల్ఫా కార్బన్, ఇది ఆల్ఫా కార్బన్. ఇక్కడ మళ్ళీ సెలెక్టివిటీ ప్లేస్ ఏ క్రూషియల్ రోల్. ఎందుకని 2 ఆల్ఫా కార్బన్స్ అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి. ఆన్ విచ్ ఆల్ఫా కార్బన్ యాక్టివ్లీ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్. సో ఇక్కడ ఏ సెలెక్టివిటీ వస్తుందంటే ఈ ఆల్ఫా కార్బన్ దగ్గర ఆక్సిడేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ బల్కీ మెథైల్ గ్రూప్ అనేది ఉండడం వల్ల, స్టీరిక్ క్రౌడింగ్ వల్ల ఈ ఆల్ఫా కార్బన్ దగ్గర ఆక్సిడేషన్ అనేది జరగదు. ఓకే, ఇక్కడ సెలెక్టివిటీ వచ్చినప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్ గా మీరు ప్రొడక్ట్ అనేది రాయాలి. సో చూసుకోవాలి ఇక్కడ. సో సెలెక్టివిటీ ఉంది ఇక్కడ, అవైలబుల్ చాయిస్ ఉంది ఇక్కడ. 2 alpha carbons are available and 1 alpha carbon is sterically less favorable, sterically crowded, this one. So that's why instead of choosing this carbon, the reagent will goes to sterically less crowded side. Therefore, instead of here, we will get product this one. ఇక్కడ మనకి ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది. ఈ ఆల్ఫా కార్బన్ దగ్గర ఆక్సిడేషన్ అనేది జరగదు. ఇక్కడ సెలెక్టివిటీ ప్లస్ క్రూషియల్. ఓకే, సో రైట్. నెక్స్ట్ come to this example. Here also selectivity is there. With respect to electron withdrawing group, this is alpha carbon and this is alpha carbon. On which alpha carbon? Numbering is చూడండి 1 2. ఫస్ట్ ఆల్ఫా కార్బన్ దగ్గర జరుగుతుంది, సెకండ్ ఆల్ఫా కార్బన్ దగ్గర ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుందంటే ఈ సెకండ్ ఆల్ఫా కార్బన్ దగ్గర జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇది చూడండి, దీనికి బెంజైలిక్ పొజిషన్ లో ఉంది. బెంజైలిక్ పొజిషన్. therefore this one actively participate in enol formation. Benzylic carbon actively participate in benzylic hydrogen actively participate in enol formation. Okay, so right, that's why ఈ పొజిషన్ లో మనకి ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది కంపేర్ టు దిస్ వన్. అప్పుడు మన ప్రొడక్ట్ ఏమొస్తుందండి? ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ ద ప్రొడక్ట్. నెక్స్ట్ దిస్ వన్. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్? క్యాంఫర్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏం సెలెక్టివిటీ ఏం లేదు. ఇక్కడ ఏమైనా హైడ్రోజన్ ఉందా? లేదు. ఇక్కడ ఉన్న ఒకే ఒక హైడ్రోజన్ ఇక్కడే, కాబట్టి సింపుల్ గా మనకి ఈ పొజిషన్ లో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్, దిస్ ఈజ్ ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్, దిస్ ఈజ్ ఆల్ఫా కార్బన్, దిస్ ఈజ్ ఆల్ఫా కార్బన్. బట్ ఇక్కడ ఏమో హైడ్రోజన్ లేదు. ఈనోల్ పార్టిసిపేట్ చేయాలి కదా. ఈనోల్ ఫామ్ చేయాలంటే ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ అనేది ఉండాలి. ఇక్కడ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ లేదు కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ జరుగుతుంది. వన్ ఆఫ్ ద హైడ్రోజన్ అనేది ఇలా ఫామ్ అయ్యి ఈనోల్ ఫామ్ అయ్యి మనకి కార్బనల్ కాంపౌండ్ అనేది వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఫైనల్ ఎగ్జాంపుల్. ఇది చూడండి, ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయండి? ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ మిథిలిన్ అనేది యాక్టివ్ మిథిలిన్ గ్రూప్, అంటే హైలీ రియాక్టివ్. therefore ఇక్కడ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్, ఇది కూడా ఆల్ఫా కార్బన్, కానీ ఇక్కడ హైడ్రోజన్ అనేది లేదు. ఎందుకంటే బెంజీన్ రింగ్ ఉంది కాబట్టి. సో therefore ఉన్న ఏకైక పొజిషన్ అనేది ఇక్కడ కాబట్టి ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్. ఇదే ప్రొడక్ట్ ఫైనల్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ selenium dioxide. This is about first application of selenium dioxide. In the next class, so oxidation of allylic carbons and benzylic carbons we will see. Right.